Today we are going to learn about two things regarding citizenship. One is acquisition of citizenship. Second one is termination of citizenship. എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടാം, അതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേഷൻ ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ, ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് 1955-ലാണ്. സോ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് 1955 deals about the acquisition of Indian citizenship and termination of Indian citizenship. So different ways to acquire the citizenship and different ways to lose the citizenship. കാര്യങ്ങളാണ് 1955-ലെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ മാർഗം, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടാനുള്ള ആദ്യത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ബർത്ത്. ബൈ ബർത്ത് 5 ഡിഫറെന്റ് വേസ് ടു അക്വയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് 1955-ലെ ആക്ടിൽ പറയുന്നത്. 5 മാർഗങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തെ മാർഗമാണ് ബൈ ബർത്ത്, ജനനം വഴി. സോ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, a person born in India on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents. That is very, very important. 1950 January 26th ശേഷവും 1987 ജൂലൈ 1st മുമ്പായിട്ടും ജനിച്ച ആളുകൾ, ആ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ നാഷണാലിറ്റി നോക്കാതെ they will become Indian citizen by birth. ഇതാണ് 1955-ലെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. A person who born on or after 26th January 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 1st July 1987 പറയാൻ കാരണം? കാരണം 1986 ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് വന്നു. അപ്പോ ആ അമെൻമെന്റ് ആക്ടിലാണ് ഈ 1955-ലെ ആക്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് 1987 ജൂലൈ 1st എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് മറ്റ് ആക്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ബിക്കോസ് 1987 ജൂലൈ 1st ശേഷം ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ they can be considered as a citizen of India only if either of his parents is a citizen of India. If either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. So, 1955-ലെ Citizenship Actil, it will not consider the nationality of his parents, his or her parents. But after 1987 July 1, they are considering the nationality of any one of the parents. So if mother or father should be the citizen of India, then only the child can take citizenship by birth. So that is the change happened in 1986 Citizenship Amendment Act. But again changes happened. In 2003 also there is a Citizenship Amendment Act. So that act deals with a person born in India on or after 3rd December 2004 are considered citizen of India
only if both their parents are citizen of India or one is citizen and other is not illegal migrant at the time of their birth. കേക്കൂ 1986 അമെൻമെന്റ് ആക്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ 2003 ദാറ്റ് ഓൾസോ അമെൻഡഡ്. അവിടെ പറയുന്നു ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 3rd December 2014 ശേഷം ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ their both parents should be Indian citizen or either one of the parent is citizen and other one is not the illegal migrant to India. ഒന്നുകിൽ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണും മറ്റേയാൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രന്റ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ 2003 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് അമെൻമെന്റ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ acquisition of citizenship, the first way of acquisition of citizenship is by birth. But here we are having 3 clauses. In 1955 Citizenship Act only deals about the child nationality, because a person born in India on or after 26th January 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth, irrespective of the nationality of his parents. പക്ഷേ അത് 1986 അമെൻമെന്റ് ആക്ടിൽ പറയുന്നു on or after 1st July 1987 a child can acquire citizenship by birth if any one of the parent is Indian citizen. And again 2003 Citizenship Amendment Act പറയുന്നു a person who born on or after 3rd December 2004 can be considered as an Indian citizen if both parents are Indian citizen or any one of the parents is Indian citizen and other one is not illegal migrant to India. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ബൈ ബർത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഡേറ്റ്സ് 1st July 1987 വരെ ഒരു റൂള്, 1st July 1987 മുതൽ 3rd December 2004 വരെ ഒരു റൂള്, 3rd December 2004 to till now മറ്റൊരു റൂള്. സോ ഈ 3 റൂളും 3 അമെൻമെന്റ് വഴിയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു get an Indian citizenship by birth, then the parents, both of the parents are Indian citizen or any one of the parent is Indian citizen and other one is not an illegal migrant to India. ആ റൂളിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബൈ ബർത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ബൈ ഡിസെന്റ്. ബൈ ഡിസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പാരമ്പര്യമായിട്ട് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബൈ ഡിസെന്റ്. സോ അവിടെ പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ബോൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ on or after 26th January 1950 but before 10th December 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth. അപ്പോ ഒരാള് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് ജനിച്ചത്, but by descent he or she can take Indian citizenship because his parent or his father was a citizen of India. So 1950ക്കും 1992 10th December അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? നമ്മൾ 1986 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 2003 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഇൻ 1992 ഓൾസോ there is a citizenship amendment act. So 1992 Citizenship Amendment Act amended some of the clauses regarding by descent. So the 10th December 1992 വരെ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പാരന്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കാം, ഫാദർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ഡിസെന്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ബട്ട് എ പേഴ്സൺ ബോൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 10th December അവിടെ ഒന്ന് വന്നു, ഇഫ് എയ്തർ ഓഫ് ഹിസ് പാരന്റ്സ് ഇസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത്. അച്ഛനോ അമ്മയോ ആയാൽ മതി. കാരണം നമ്മുടെ 1955 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഫാദർ ഷുഡ് ബി ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ്. പക്ഷേ 1992 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എയ്തർ ഓഫ് ഹിസ് പാരന്റ്സ് ഇസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ഡിസെന്റ് എന്ത് കിട്ടും? സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും. അവിടെയും തീരുന്നില്ല. 2003 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈ ബർത്തിലും അവിടെ അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ബൈ ഡിസെന്റില് എന്താണ് പറയുന്നത്? സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ജനിച്ച ആൾക്ക് സിറ്റിസൺ ആകാം, പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം within 1 year of date of birth with the permission of central government. ഇത് നമ്മള് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 8 നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് എന്ന്. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് they have to register as an Indian citizen through Indian consulate of that particular country. ആ ഒരു റൂള് 3rd December 2004 ശേഷം ജനിച്ചവർക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ബൈ ഡിസെന്റ് ഒരിക്കലും ബൈ ഡിസെന്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1955 ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പറഞ്ഞത് if father was a citizen of India, then they can take Indian citizenship by descent. But after 10th December 1992 ലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ if either of his parents is a citizen of India. From 3rd December 2004 onwards ആണെങ്കിൽ a person born outside India shall not be a citizen of India by descent. ഒരിക്കലും by descent എന്താവില്ല? സിറ്റിസൺ ആവില്ല. എങ്ങനെ? unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of date of birth. So that is very, very important. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ? സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 2003 അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിൽ ബൈ ഡിസെന്റ് വഴി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു റൂള് വന്നത് 2003 അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിലാണ്. നമ്മള് 1955 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് 86 അമെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, 92 അമെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, 2003 അമെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 അമെന്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration, they will get Indian registration. So ഒരാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാം. അപ്പൊ അതാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അയാൾ 7 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനും 7 വർഷമായിട്ട് അയാൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ he can apply for the citizenship and he will get citizenship by registration. So by birth, by descent, and third one is by registration. And second point, a person who is married to a citizen of India and ordinarily resident in India for 7 years before making. അവിടെയും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോണിയ ഗാന്ധി, she is an Italian origin, but she married to an Indian citizen and she was ordinarily resident in India for 7 years before getting Indian citizenship. Indian citizenship കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ 7 വർഷം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് താമസിച്ച ശേഷമാണ് they got Indian citizenship. Okay, she got Indian citizenship. അപ്പോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ? മൈനർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഹു ആർ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയ ആൾക്കാരുടെ മൈനർ ചിൽഡ്രനും രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും.
Then a person of full age and capacity whose parents are registered as citizenship of India. Citizens of India. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അമേരിക്കൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നു. ആൻഡ് their parents got registered as it. അവര് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്കും അതുവഴി കിട്ടും. ഇനി a person of full age and capacity who either of his parents was earlier citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application. അതായത് നേരത്തെ അവരെ ഒരു പേഴ്സൺ, അയാൾ എന്താ പറയാ, അയാളുടെ പാരന്റ്സ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ്, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ്, കഴിഞ്ഞ 12 months ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓൾസോ ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ്. ആൻഡ് ഓവർസീസ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് 5 വർഷം പുറത്തായിരുന്നു, ഓവർസീസ് ഇന്ത്യ കാർഡ് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ 12 months ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓൾസോ ദേ ഗോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പൊ അത് ഈ ഓവർസീസ് കാർഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാർഡാണ് OCI കാർഡ്, ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാർഡ്. അത് 5 വർഷം അവർ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവർ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവർ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാൻ, അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവകാശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ കാർഡ് കിട്ടും. ആ കാർഡ് 5 വർഷം അവർ കയ്യിൽ വെച്ചതിനു ശേഷം പിന്നെ 12 മാസം കൂടെ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നാൽ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി. അതാണ് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ. ഈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരകാല അധിവാസം എന്ന് പറയും. ചിരകാല അധിവാസം, അതായത് പുറത്തുള്ള ഒരു പൗരൻ ഇവിടെ വന്ന് കുറെ നാളങ്ങ് താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് വിത്തൗട്ട് എനി രജിസ്ട്രേഷൻ, വിത്തൗട്ട് എനി ആപ്ലിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ ഗീവ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് മദർ തെരേസ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഏകദേശം 7 വർഷത്തോളം അവർ ജീവിച്ചപ്പോ അവർക്ക് നല്ല സ്വഭാവത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് കൊടുത്ത ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അപ്പോ ആ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അങ്ങനെ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനുള്ള അംഗീകാരമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം, ചിരകാല അധിവാസം. A central government can give on an application or grant a certificate on naturalization to any person. അതായത് ഒന്നുകിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നാൽ അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതവേ ഒരു പേഴ്സണ് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയും. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ബൈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിട്ടറി. അതായത് ഏതെങ്കിലും ടെറിട്ടറി നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്താൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയി മാറും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1962 പോണ്ടിച്ചേരി ബിക്കെയിം പോണ്ടിച്ചേരി ഒരു ഫോറിൻ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു. പോണ്ടിച്ചേരി 1962 ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടായി മാറി. അപ്പൊ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയി മാറി. ഇപ്പൊ 1975 വരെ സിക്കിം ഒരു ഫോറിൻ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു. അത് 1975 ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ സിക്കിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയി മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ഒരു ടെറിട്ടറി നമ്മള് ആർട്ടിക്കിൾ 2 പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയി മാറും. അതിനെയാണ് ബൈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. These are the 5 ways to acquire Indian citizenship. നമ്മൾ ആ 5 മാർഗങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക: ബൈ ബർത്ത്, ബൈ ഡിസെന്റ്, ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ, ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ബൈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിട്ടറി. So these are very, very important. So പല ആർട്ടിക്കിൾ അമെൻഡ്മെന്റ്സും നടന്നു. ബൈ ബർത്തിലും ബൈ ഡിസെന്റിലും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമെൻഡ്മെന്റ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ബൈ ബർത്തും ബൈ ഡിസെന്റും ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷനും ബൈ
registration by incorporation of territory. These are the 5 ways. These are included in the 1955 Citizenship Act. But that the clauses are amended. For example, in 1986 Amendment Act amended the possibility of by birth, and 1992 Amendment Act amended the possibility of by descent. Well, 2003 Amendment Act that changed both by birth and both by descent. So by descent വഴി അങ്ങനെ by descent വഴി മാത്രം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല. അവര് at the time of birth Indian consulate വഴി within 1 year രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ കൂടെ മാത്രമേ by descent സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. By descent പാരന്റ് സിറ്റിസൺ ആയിരുന്നാൽ by descent ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം 2003 അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ടിലാണ് എടുത്തത്. അതുവരെ ബൈ ഡിസെന്റ് വഴി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഔട്ട്സൈഡ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബൈ ഡിസെന്റ് കിട്ടില്ല. അവർ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് വഴി മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലേ അവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടൂ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ തീരുമാനം 2003 അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ടിൽ എടുത്തു. These are the major changes for the acquiring citizenship. And loss of citizenship, that is also very, very important. There are 3 ways to loss or to terminate the citizenship. First one, by renunciation. Renunciation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് അമേരിക്ക, then I can easily renounce my citizenship of India. So അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി, ഐ ആം റിനൗൺസിങ് ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ അതാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക്. Then by termination, അത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 9 പറയാണ്. വോളണ്ടറിലി നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 9 പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ടെർമിനേഷൻ. ആൻഡ് ബൈ ഡിപ്രിവേഷൻ. ഡിപ്രിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളെ the compulsory termination of Indian citizenship by central government. Central government terminate ചെയ്യും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മനഃപൂർവ്വമായി അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ബൈ ഡിപ്രിവേഷൻ. അതായത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ ഫ്രോഡ്, എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റി വഴിയാണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോട് ഡിസ്ലോയൽറ്റി കാണിച്ചു, അതുപോലെ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ എനിമിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അൺലോഫുള്ളി ട്രേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയോ നാച്ചുറലൈസേഷൻ വഴിയോ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടി 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ജയിലിൽ 2 വർഷം കിടന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 7 വർഷം പുറത്തൊരു രാജ്യത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള റീസൺസിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ if I get voluntarily citizenship of another country, then the citizenship of India will be terminated by Article 9. And the compulsory termination of Indian citizenship by the central government is also possible. അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, if I get citizenship by fraud activity, or if I behave any disloyalty to the Constitution of India. And third one, during a war, I got communicated with the enemy people, or I carry out some trading activities with the enemy during the war. In the നാലാമത്തെ point, if I got my citizenship through registration or naturalization. രജിസ്ട്രേഷനോ നാച്ചുറലൈസേഷനോ ഈ 2 മാർഗത്തിലൂടെ എനിക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. പക്ഷെ വിത്തിൻ 5 years ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ജയിലിൽ 2 വർഷം കിടന്നു എങ്കിൽ എന്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നഷ്ടമാകും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുറത്തൊരു രാജ്യത്ത് 7 വർഷമായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് എങ്കിലും എന്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നഷ്ടമാകും. So these are the reasons for the termination of citizenship. So very, very important how we can acquire the citizenship and how our citizenship will close.
ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതില് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പില് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടത്, സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ആ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന ഫീച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ 2019 നമ്മൾ കേട്ട കുറേ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ആ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ എന്താണ് എന്നും NRC എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പൊ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക്